نوجوان کسی بھی معاشرے کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتے ہیں، لیکن جب یہی نوجوان غصے، عدم برداشت اور تشدد کی طرف مائل ہونے لگیں تو یہ صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کا نہیں بلکہ پورے معاشرے کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا تشدد کو معمول سمجھنے والا ماحول، اسلحے تک آسان رسائی، منشیات کا بڑھتا استعمال، گھریلو تربیت میں کمزوریاں اور ذہنی صحت پر توجہ کا فقدان نوجوانوں کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ ایسے ماحول میں برداشت، مکالمہ اور اختلاف کو قبول کرنے کی صلاحیت کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد میں پیش آنے والا افسوسناک واقعہ ایک بار پھر کئی اہم سوالات کو جنم دے رہا ہے، جس میں پاک فضائیہ کے ایک گروپ کیپٹن جان کی بازی ہار گئے۔ تفصیلات کے مطابق ایک نوجوان مبینہ طور پر اپنی خاتون کولیگ کو اس کی مرضی کے خلاف اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ خاتون کے انکار پر تلخ کلامی ہوئی اور اس دوران وہاں سے گزرنے والے گروپ کیپٹن عاصم طارق نے مداخلت کر کے خاتون کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ پولیس کے مطابق خاتون ان کی گاڑی کی طرف بڑھی تو ملزم نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں گروپ کیپٹن عاصم طارق جان کی بازی ہار گئے۔ یہ واقعہ اپنی جگہ زیر تفتیش ہے، لیکن اس نے ایک بڑا سوال ضرور کھڑا کر دیا ہے کہ آخر کیوں انکار اور جذبات بعض نوجوانوں کو انتہائی پرتشدد فیصلوں تک لے جاتے ہیں۔ کہ قانون کا مسئلہ ہے یا پھر ہماری تربیت، ذہنی صحت، سماجی رویوں اور شخصیت کی تشکیل میں بھی کہیں نہ کہیں کمی موجود ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرز ظہیم، سائیکالوجسٹ ہیں، جن سے ہم اس مسئلے پر، اہم مسئلے پر بات کریں گے۔ فرز صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ بعض نوجوان ہم دیکھتے ہیں جب انہیں نہ کہا جاتا ہے تو وہ اس کو اپنا ایگو کا ایشو بنا لیتے ہیں۔ اس قسم کے جو سائیکولوجیکل بیہیویئرز ہیں، جو ایشوز ہیں، اور جو کم عمر میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے، اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے اس رجحان کو کم کیا جا سکتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ینگسٹر بہت وائلنٹ ہوتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو کلیئر کٹ سمٹم ہے سائیکوپیتھ کا، جو آپ واقعہ بتا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی سائیکوپیتھ ہے۔ اور ایک چیز تو ہمیں سب کو پتا ہونی چاہیے کہ سائیکوپیتھ یا کوئی بھی پرسنالٹی ڈس آرڈر ایک دن میں تو نہیں بنتا۔ اس کی شروعات ہوتی ہے بچپن سے، بچپن، پھر لڑکپن اور پھر گھر کی تربیت، جیسے آپ نے کہا، گھریلو تشدد، پیرنٹس کا آپس میں اختلافات، یہ سب کچھ ملا کر ایک پرسنالٹی بنتی ہے اور وہ ہوتی ہے سائیکوپیتھ۔ ہم شاید چونٹی بھی مارنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں، لیکن سائیکوپیتھس کے لیے کسی کو بھی ایک لمحے کے لیے بھی نقصان پہنچانا قطعاً مطلب ان کے لیے پرابلم نہیں ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا، آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ 11:30 بجے اس شخص نے یہ سارا جو سانحہ ہوا، اس کے بعد جب ان کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد یہ 7:30 تک وہ تمام چالاکیاں کرتا رہا۔ اتنا شاطر انسان تھا، اس نے ہر ممکن کوشش کی قانون کو بیوقوف بنانے کی، لیکن بالآخر یہ پکڑا گیا۔ لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے اس میں سب سے بڑی جو ریزن ہے ایک مجرم کیوں بنتا ہے، ہمارے ہاں قانون تو ہے مگر اس کا عمل درآمد نہیں ہے۔ اسی لیے مجرم کو کہیں نہ کہیں فیل ہوتا ہے کہ میں بچ تو جاؤں گا، میں اگر کچھ بھی غلط کروں گا تو کسی بھی طرح سے سزا سے بچ جاؤں گا۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ رویہ ہے جو اسے دوبارہ یہی سب کچھ کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو ہم تعلیم دیتے ہیں مگر تربیت کا انتہائی فقدان ہے۔ کس تعلیمی ادارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ سکھایا جاتا ہے سوسائٹی میں کیسے چلنا ہے، لوگوں سے کس طرح بات کرنی ہے؟ آپ مہنگے سے مہنگے انسٹیٹیوٹ کو لے لیں، وہاں پر بھی تمام مضامین پڑھائے جاتے ہیں، لیکن سوسائٹی میں کیسے موو کرنا ہے، عورت کی کیا عزت ہے، کسی اور انسان کی پرائیویسی میں مداخلت نہیں کرنی، یہ کہاں پر سکھایا جاتا ہے؟ سو میرا خیال ہے کہ یہاں پر تربیت کا انتہائی فقدان ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے کسی کی پرائیویسی بھی ہے، باؤنڈریز قائم کرنا سکھایا ہی نہیں جاتا۔ بیٹوں کی تربیت پر تو ایک الگ چیپٹر ہے، یہ اس پہ بات میں کیا کروں۔ بیٹیوں کی تربیت کر کے ہم بچیوں کو اور زیادہ کمزور اور بیٹوں کو اور زیادہ مسوجنسٹک اپروچ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں شاید مسوجنی کا تصور یہ ہے کہ صنف نازک کو آپ پچھاڑ لیں، صنف نازک کو کنٹرول کر لیں تو بس آپ ایک مرد ہیں۔ لیکن مرد کی مردانگی کی اصل ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ عورت کا تحفظ کرے، اس کی عزت کا تقدس کرے۔ اس پہ یہ بتائیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یا آن لائن کلچر یا وائلنس پر بیس
जो मटेरियल अवेलेबल है, ये यूथ को कितना जो है वो इस किस्म के बिहेवियर पर लेकर आता है, कितना इम्पैक्ट डालता है उनके ऊपर? ऑब्वियसली ये तो 100% मैं कहूंगी सोशल मीडिया पर जो ये हम बहुत चीजें सुन रहे हैं जिसमें इस चीज को बढ़ोतरी दी जाती है, बढ़ावा दिया जाता है, बच्चियों को, बेटियों के लिए एक हासिल किस्म की एडवाइजेस होती हैं, लेकिन बेटों को हम वहां पर ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा हमें कमी फील होती है। सोशल मीडिया पे एक भरमार है, आप इनके वो सारे पढ़े तो रेप, जो जिसके साथ रेप हुआ होता है वो ही तनकीद का निशाना बन रहा होता है, लेकिन जिसने रेप किया होता है उसको लोग उसको कहते हैं कि ये गलती से हो सकता है। शायद ये जो औरत है इसकी ड्रेसिंग सही नहीं थी, आपने तो सुना होगा ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हम वीडियोस के नीचे पढ़ते हैं जो कि बहुत तकलीफदेह हैं। मेरा ख्याल है हमें मुजरिम को मुजरिम की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, और जिसके साथ रेप होता है उसको इतना हमें इस मुआशरे में तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए कि वो जाए और जाके अपनी कंप्लेन दर्ज करवाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में खानदान वाले ही रोक देते हैं कि नहीं, बस खामोश हो जाओ, इस पे बात नहीं करनी। ये इंसल्ट है हमारे खानदान की। एक तो रेप का अटैक हुआ, फिर उसको खामोश भी करवाया जाता है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह औरत मजबूत होगी या कमजोर होगी? क्या मुजरिम को इन तमाम बातों से बढ़ावा नहीं मिलेगा? जब एक जुर्म जिसने किया उसी को छुपाया जाए और वो औरत जिसके साथ होता है उसे रोक दिया जाता है कि तुम मत बोलो, ये तुम्हारी इंसल्ट है, तुम्हारी बेइज्जती है, पूरे खानदान की इज्जत का सवाल बन जाता है। तो जब आप मुजरिम को मुजरिम ही नहीं कहते और मुआशरे में उस औरत को जिसके साथ रेप हुआ है उसी पर उंगलियां उठाई जाती हैं, तो ये जुर्म कैसे रुकेगा? ये जुर्म नहीं रुक सकता, क्योंकि हमारे यहाँ मिसोजिनी का एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि बस कंट्रोल हासिल कर लिया जाए किसी भी तरह से सिनफे नाजुक पे। ये मिसोजिनी हमारे यहाँ मस्बत तसव्वुर भी इसका कायम हो सकता है अच्छी तरबियत से, माँ बाप की, पेरेंट्स की और खास तौर पर माओं की अच्छी तरबियत से हम अपने बेटों को सिखा सकते हैं कि हर औरत काबिल इज्जत है, हर औरत की बाउंड्रीज हैं, प्राइवेसी मैटर करती है, सिर्फ मर्द की नहीं औरत की भी। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर हमें कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है, जैसे कि अगर पाकिस्तान में कानून बना है तो फिर उस पर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए, उसने जुर्म किया है तो फिर उसको सजा लाजमी मिलनी चाहिए, ना कि उसको छोड़ दिया जाए। जिस पर जो विक्टिमाइज हुआ है, जिसको इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, उसको तनकीद का निशाना ना बनाएं, उसके लिए रास्ते हमवार करें ताकि वो जाकर अपनी शिकायत दर्ज करे, उसको बाइज्जत तरीके से डील किया जाए। इसके अलावा मिसोजिनी का तस्वुर हम पॉजिटिव ले सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस में किस तरीके से, एक तो घर इंपॉर्टेंट है, जाहिर है आपकी घर की तरबियत इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी जिस तरह भी आपने खुद भी कहा कि वहां पर भी जो है वो इस पर बात नहीं की जाती, तो इंस्टीट्यूशंस में किस तरीके से जो है इनको यानी जो यूथ है हमारी उस पर उनको बिहेवियर्स पे काम करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को रोल प्ले करना चाहिए? देखिए, इस्लामाबाद रावलपिंडी में फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी है और वहां पर विमेन इन डेवलपमेंट पढ़ाया जाता है। मैं समझती हूँ कि सिर्फ फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी में क्यों, हर यूनिवर्सिटी में विमेन इन डेवलपमेंट क्यों नहीं सब्जेक्ट पढ़ाया जाता? क्यों हम इस सब्जेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं? हम खवातीन के इश्यूज पर बात सिर्फ खवातीन के साथ ही क्यों कर रहे हैं? लड़कों और मर्दों के साथ करना चाहिए ताकि उनको पता चले कि सिनफे नाजुक की रिस्पेक्ट क्या है। एक मजमून बनाएं, उस सब्जेक्ट में आप बताएं कि सोसाइटी में किस तरह रहा जा सकता है, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे की बाउंड्रीज का ख्याल कैसे रख सकते हैं, औरत की क्या इज्जत है, जबकि हमारे मुआशरे में उसी औरत की इज्जत है जो माँ, बहन और बेटी है। तो बाकी औरतें, बाकी खवातीन, क्या उनकी इज्जत नहीं है? इस चीज पर हमें सोचने की जरूरत है, और ये लम्हा फिक्रिया है हमारे पूरे मुआशरे के लिए। ओके, थैंक यू। फरत ज़रीन साहिबा साइकोलॉजिस्ट हैं, मौजूद थी। औरतों के राइट्स जो है वो पढ़ाने की ज़रूरत है, मर्दों को भी, और ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बनाने के लिए लेजिस्लेशंस जो की गई हैं उस पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके दो पहलू हैं। एक तो मामला ज़ाहिर है कि जो केस के अंदर उस नौजवान ने उस लड़की के साथ मिसबिहेव कर रहा था वो है, लेकिन उसका वायलेंट होना जो है वो दूसरा एलिमेंट है, जिससे आपको अदम बर्दाश्त, इम्पेशेंट होना,
या एग्रेसिव होना आपको दिखाई देता है, जिसका ताल्लुक एक और मौजू से है, और वो ये है कि क्यों हमारे नौजवान पुरतशद्दुद होते जा रहे हैं या वायलेंट होते जा रहे हैं कि वो इस हद तक चले जाते हैं कि अगर उनके किसी मामले में कोई मुदाखलत करे तो वो किसी की जान भी ले सकते हैं। और एयर फोर्स के जो ग्रुप कैप्टन हैं उन्होंने इसी किस्म के वाक़े को रोकने की कोशिश की सोसाइटी के अंदर, और वो भी एक बहुत ज़िम्मेदार और बहुत फ़र्ज़शनास ऑफिसर थे जिन्होंने इस किस्म के वाक़े को रोकने के लिए ख़ुद अपने आप को पेश किया और उसके बाद इस तशद्दुद का निशाना बने, इस अदम बर्दाश्त का निशाना बने और उनको जो है वो किया गया। इन दोनों रवैयों पे काम करने की ज़रूरत है ताकि अपने माशरे में यूथ को ये समझाया जा सके कि उसके राइट्स क्या हैं और दूसरे के राइट क्या हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।